سلام دوستان، روز و شبتون بخیر. ادامه میدیم با بخش اکسپرسیون از یونیت 11 کتاب کف کرم 2. دقت کنید که این بخش اکسپرسیون این درس در مورد یه صورت جلسه است. توی این بخش آمده سمت چپ بالا اسم و محل کار یا محل اقامتی که این جلسه صورت جلسه اتفاق افتاده، این جلسه اتفاق افتاده رو نوشته و سمت راست بالا آمده تاریخ و موضوع رو نوشته و همچنین آدرس اون محل رو. وقتی که شما میخواین که یه نامه نگاری به زبان فرانسه انجام بدید و یه نامه رو بنویسید، دقت کنید که سمت چپ بالای صفحه باید که مشخصاتتون رو بنویسید، مشخصات خودتون رو بنویسید و سمت راست به کسی که مربوط میشه همراه با تاریخ و موضوع. اینجا آمده شروع کرده با کابینه رولان لوگیو. دقت کنید که کابینه هم محل کار یک دفتر کار وکالتی میشه، هم محل پزشکی، دفتر کلینیک پزشکی. پس هم کابینه برای دفتر وکالتی هست و هم میتونید از کابینه دکتر، دفتر کار یا کابینه دکتری، از همین کلمه استفاده کنید. توی این متن مربوط میشه به وکالت. خب پس اینجا کابینه رولان لوگیو اسمه و سپس آمده آدرس محل رو پایینش نوشته 3 boulevard du Marshal Foch 49000 Angers. این میشه آدرس. بعد موضوع رو براتون نوشته compte rendu de la réunion des copropriétaires du 14 octobre, résidence des Lilas, 23 rue des Petits Champs, 49000 Angers. پس صورت جلسه مالکان رزیدانس د لیلا میشه کسانی که در ساختمون یا مجتمع لیلا زندگی میکنن و تاریخ هم براتون زده 14 اکتبر. آدرس رو سپس زده 23 rue des Petits Champs 49000 Angers. خب Angers. پس کوپروپریتر میشه مالکان. خب کوپروپریتر پرزنت او رپرزنته. پس کسانی که حضور دارند میشه پرزنت، کسانی که به عنوان نماینده شون اونجا هستن، نماینده مالکان میشه رپرزنته. کوپروپریتر پرزنت او رپرزنته. 17 présents et 0 non représentés. 17 نفر حضور دارن، حاضر هستن و 0 نفر نماینده دارن. Code ou interphone pour la porte d'entrée. À la suite de vols répétés dans les caves de l'immeuble et de graffitis dans les escaliers, plusieurs copropriétaires et locataires ont demandé que les visiteurs ne puissent plus entrer dans l'immeuble sans que quelqu'un ne leur ouvre la porte d'entrée. Le syndic présente 2 solutions. La première, la pose d'un code à la porte d'entrée. Pour que la porte s'ouvre, il suffit de composer le code. Ce système est simple et assez bon marché. L'inconvénient est qu'on ne peut pas joindre un habitant de l'immeuble si on ne connaît pas le numéro de code de la porte d'entrée. La deuxième possibilité est la pose d'un interphone relié à chaque appartement. Le visiteur qui sonne chez la personne qu'il veut voir doit d'abord se présenter. Si on veut faire entrer le visiteur, on commande l'ouverture de la porte d'entrée de son appartement. Ce système est sûr. Seul inconvénient,
Ce système est beaucoup plus cher que le code. Résultat du premier vote, pour un code 7 voix contre un code 8 voix. Indifférent 2 voix. Pour un interphone 10 voix contre un interphone 6 voix. Indifférent 1 voix. Code ou interphone pour la porte d'entrée. کد یا آیفون برای درب ورودی. À la suite de vols répétés dans les caves de l'immeuble میگه به دنبال à la suite میشه به دنباله à la suite de vols répétés vol میشه سرقت à la suite de vols répétés répété میشه مکرر به دنبال سرقت های مکرر dans les caves cave میشه زیرزمین dans les caves میشه زیرزمین های ساختمان dans les caves de l'immeuble et de graffiti میشه نقاشی های دیواری اونایی که با اسپری میزنن رو دیوار بهش میشه graffiti و نقاشی های دیواری dans les escaliers توی پله ها plusieurs copropriétaires et locataires چندین مالک و مستاجر لوکاتر میشه مستاجر ont demandé que les visiteurs ne puissent plus entrer dans l'immeuble sans que quelqu'un ne leur ouvre la porte d'entrée. پس چندین مالک و مستاجر درخواست کردن که بازدید کننده ها دیگه نتونن ne puisse plus entrer. گفتم هر وقت که ne plus با فعل میاد یعنی دیگه نتونن وارد ساختمون بشن بدون اینکه sans que quelqu'un بدون اینکه کسی در ورودی رو la porte d'entrée در ورودی رو روی اونها باز کنه. le syndic خب سندیکا میشه اتحادیه سندیک کسیه که نماینده اتحادیه است یا مسئول اتحادیه است خب سندیک présente deux solutions پس دو تا راه حل میده این شخص la première اولیش la pose d'un code à la porte d'entrée پس قرار دادن یک کد برای در ورودی pour que la porte s'ouvre برای اینکه در باز بشه il suffit de composer le code کافیه که کد رو شماره گیری کنید پس composer میشه شماره گیری کردن Ce système est simple et assez bon marché. Bon marché یعنی ارزان. assez bon marché یعنی نسبتاً ارزان. این سیستم ساده و نسبتاً ارزونه. L'inconvénient یعنی نکته منفیش est qu'on ne peut pas joindre un habitant de l'immeuble si on ne connaît pas le numéro de code de la porte d'entrée. نکته منفیش اینه که اگر که رمز ورودی در ورودی رو ندونیم نمیتونیم با یه ساکن ساختمون ارتباط برقرار کنیم یا آره دیگه اون رو با اون ارتباط joindre میشه ارتباط برقرار کردن. La deuxième possibilité دومین امکان est la pose d'un interphone relié à chaque appartement. دومین راه حل یا دومین امکان نصب آیفون توی متصل به هر آپارتمان relié یعنی متصل به هر آپارتمان. Le visiteur qui sonne chez la personne qu'il veut voir doit d'abord se présenter. Le visiteur qui sonne chez la personne qu'il veut voir doit d'abord se présenter. بازدید کننده ای که میخواد شخصی رو که
شخصی که میخواد ببینه ابتدا باید خودش رو معرفی کنه. پس بازدید کننده ای که زنگ میزنه به شخصی که میخواد ببینه اول باید که خودش رو معرفی کنه. d'abord میشه اول se présenter، معرفی کردن. si on veut faire entrer le visiteur، اگر بخوایم بازدید کننده رو وارد کنیم، on commande l'ouverture de la porte d'entrée de son appartement. پس در ورودی رو از آپارتمان خودمون باز میکنیم یا به دستور باز شدن در ورودی آپارتمان رو از داخل آپارتمان میدیم. Ce système est sûr. این سیستم مطمئنه، امنه. seul inconvénient، پس نکته منفیش، تنها نکته منفیش، ce système est beaucoup plus cher que le code. این سیستم خیلی گرانتر از کد هستش. résultat du premier vote، برای نتیجه گیری رأی اولیه. pour un code، برای کد 7 voix، 7 رأی. contre un code، ضد کد 8 voix، 8 رأی. indifférent، بی‌تفاوت 2 voix، 2 رأی. pour un interphone، برای یک آیفون 10 voix، 10 تا رأی. contre un interphone، ضد یه آیفون 6 voix، 6 تا رأی. indifférent، بی‌تفاوت 1 رأی. این از این بخش. بریم سراغ تمریناتش. compléter le plan ci-dessus. پس موارد زیرو، این پلان زیرو باید که کامل کنید. reportez-vous aux éléments soulignés dans le texte. به مواردی که زیرشون خط کشیده شده تو متن مراجعه کنید. en tête، سربرگ، کی écrit، کی این نامه رو نوشته، کی این صورت جلسه رو نوشته. کابینه، پس توی متن نگاه کنید نوشته کابینه فلان، پس دفتر کاری یا دفتر وکالتیه. کی Roland Le Guillou. qui sont les destinataires، پس گیرندگان چه کسانی هستند؟ copropriétaire de la résidence، چی؟ مالکان مجتمع. باید که ببینید توی متن چی نوشته. ببینید، بیاین این بالا بهتون نشون بدم. اینجا نوشته خب کابینه Roland Le Guillou. بعد نوشته کی؟ les copropriétaires de la résidence de Lila. پس جوابتون اینه. خب بریم دومیش. quel est le type du texte؟ این متن چجور متنیه؟ un compte rendu، پس یک صورت جلسه است. numéro 2 première partie، بخش اول، la présentation du problème، ارائه مسئله یا مشکل. à la suite میشه بعد از چی؟ بعد از چه اتفاقی؟ بعد از اتفاقاتی که دائم توی دزدی میشد دیگه، توی آپارتمان ها، توی انبارها دزدی میشد، به دنبال سرقت های مکرر. خب پس این جوابتون میشه به دنبال à la suite de vols répétés. deuxième partie، la présentation des solutions. پس la présentation des solutions میشه ارائه راه حل ها. la première، اولینش میشه چی؟ la première c'est la pose d'un code à la porte d'entrée. l'inconvénient est، نقطه منفیش اینه که چی؟ on ne peut pas joindre un habitant de l'immeuble si on ne connaît pas le numéro de code de la porte d'entrée. troisième partie، قسمت سوم، la résolution du problème، حل مسئله.
vote pour un code به رای برای یک کد vote pour un interphone رای برای یک آیفون. خب این از این بخش. بریم تمرین دوم. Vous avez assisté à une réunion dans laquelle il fallait prendre une décision à la majorité des voix. Faites le compte-rendu de cette réunion. Vous avez assisté à une réunion شما در یک جلسه شرکت کردید dans laquelle il fallait prendre une décision که درونش باید که یک تصمیم گرفته میشد à la majorité des voix. majorité des voix یعنی با رأی اکثریت. پس شما توی جلسه شرکت کردید که تصمیمی یا آره که تصمیمی با رأی اکثریت باید گرفته میشد. Faites le compte rendu de cette réunion. پس یه صورت جلسه درباره این جلسه بنویسید. Suivez le plan du texte ci-dessus. پس طبق یا آره که طرح متن بالا رو دنبال کنید. پس یه دونه جلسه بنویسید. حتما برای نوشتنتون خوبه، برای صحبت کردنتون هم خوبه. اگر که کسی نبود که براتون تصحیح کنه میتونید که برای من حتما بفرستیدش. Numéro 3. Vous avez assisté à une réunion dans laquelle il fallait organiser un vote pour contre l'opinion des gens sur la question suivante. Faut-il contrôler l'identité de toutes les personnes qui entrent dans l'école ou l'entreprise? Vous avez assisté à une réunion پس شما توی جلسه شرکت کردید dans laquelle il fallait organiser un vote درونش باید که یک میبایست رایگیری انجام بشه تا بفهمید نظر مردم رو درباره سوالات زیر. Faut-il contrôler درباره سوال زیر. Faut-il contrôler l'identité de toutes les personnes qui entrent dans l'école ou l'entreprise? آیا باید هویت l'identité میشه هویت. آیا باید هویت تمام افرادی که toutes les personnes میشه تمام افرادی که وارد مدرسه که rentrent dans l'école ou l'entreprise وارد مدرسه یا شرکت میشن بررسی بشه. پس شما توی جلسه شرکت کردید که مجبور بودید رایگیری کنید تا بفهمید درباره نظر مردم که آیا باید هویت تمام افرادی که وارد مدرسه یا یه شرکتی میشن بررسی بشه یا خیر. خب Numéro 1. Vous allez voir votre directeur et vous lui faites le compte rendu de la réunion. Vous dites شما به دیدن رئیستون میرید یا مدیرتون میرید و گزارش جلسه یا صورت جلسه رو به اون میدید و میگید. خب vous lui faites le compte rendu. faire un compte rendu یعنی گزارش صورت جلسه دادن یا گزارش جلسه دادن. vous dites میگید qui a parlé qui حرف زد. Comment cette personne a présenté le problème? چجوری این شخص مشکل را ارائه داد؟ Quelle solution elle a proposé? چه راه حلی پیشنهاد کرد؟ Quels sont les résultats du vote? نتایج رایگیری چی هستند؟ Numéro 2. Un ou une de vos collègues n'a pas pu assister à la réunion. Vous lui rapportez ce qui a été dit et ce qu'en a pensé votre directeur. Vous faites des commentaires et votre collègue aussi.
این بخش خیلی مهمه چون که توی صحبت کردن مکالمتون خیلی بهتون کمک میکنه. میگه un ou une de vos collègues، یکی از همکاراتون، چه مرد یا زن، خب مذکر یا مؤنث، یکی از همکارای شما نتونست در این جلسه شرکت بکنه. خب assister à une réunion یعنی شرکت کردن تو یک جلسه. vous lui rapportez ce qui a été dit. پس ما این rapporter یک مسئله رو دوباره بازگو کردن رو توی درسای قبلی خوندیم که چطوری میتونید که یه مسئله رو بازگو کنید یا دوباره برای یکی تعریف بکنید. پس شما برای او میگید که چه اتفاقی افتاده. vous lui rapportez ce qui a été dit. شما بازگو میگویید که چه چیزایی گفته شده. ce qu'on a pensé votre directeur، چه فکری، چه نظری مدیرتون داشت. vous faites des commentaires، شما نظرات میدید. et votre collègue aussi، و همکار شما هم همینطور. پس نظراتتون رو میدید. اینم خیلی بهتون کمک میکنه. numéro 4 vous êtes en France، شما تو فرانسه هستید. Une radio locale vous demande de faire le compte rendu d'un sondage qui a eu lieu dans votre pays sur la fréquentation des salles de cinéma, les loisirs, etc. Préparez un petit texte et dites-le comme si vous étiez à la radio. Vous êtes en France. شما در فرانسه هستید. Une radio locale، یک رادیو محلی، vous demande de faire le compte rendu d'un sondage. پس یک رادیو محلی از شما میخواد که گزارشی در مورد یک نظرسنجی که qui a eu lieu dans votre pays، که در کشور شما انجام شده را آماده کنید. sur la fréquentation des salles de cinéma, les loisirs. پس نظرسنجی که چی بوده؟ درباره حضور توی سینما یا فعالیت‌های اوقات فراغت و غیره انجام شده. پس باید این گزارش رو تهیه کنید. نه، گزارش تهیه شده، شما باید که صورت جلسه درباره این گزارش انجام بدید. préparez un petit texte، یه متن کوتاه آماده کنید. et dites-le comme si vous étiez à la radio، و اون رو بگید مثل اینکه توی رادیو حضور دارید. پس اونو باید که تعریف کنید انگاری که توی رادیو حضور دارید. پس این بخش وکابولر تموم شد. میریم به ویدیو بعدی و 2 تا متن دارید، متنای آخر درس 11. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.